கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, வாரம் ஒரு சாட்சி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக திரும்பவுமாக இந்த வாரத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பாருங்க, பேய், பிசாசு, பில்லி சூனியம் இதெல்லாம் இருக்குதான்னு நீங்க நினைக்கலாம் இல்லையா? இருக்குதுங்க. வேதாகமத்தில் கூட ஒரு வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க. அதாவது, யாக்கோபுக்கு விரோதமான மந்திரவாதம் இல்லை, இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமான குறி சொல்லுதலும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா இதெல்லாம் இருந்திருக்கு. அதாவது, இன்றைக்கு உலகத்துல ஒருவருடைய முன்னேற்றம் மற்றவருக்கு பிடிப்பதில்லை. குடும்பத்துல கூட பாருங்க, ஒருத்தர் கொஞ்சம் உயர்ந்த நிலையில இருந்தா அதை பார்த்து அடுத்தவங்க என்ன செய்யறாங்க தெரியுமா? பொறாமப்படுறாங்க. அந்த பொறாமையினால அவங்களை எப்படிதான் நாம கீழே கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலவிதமான முயற்சிகள்ல இறங்குறாங்க. அதுல ஒரு மோசமான முயற்சி தான் பேய், பிசாசு, பில்லி சூனியம், மந்திரவாதம். இது பண்றவங்களை ஒரு நாளும் சும்மா விடாது. கண்டிப்பாக ஒரு நாள் அது அவர்களை திரும்ப தாக்கும். இன்றைக்கும் கூட பாருங்க, சகோதரி ஒருவர் தன்னுடைய வீட்டிலே மந்திரவாதத்தின் மூலமாக நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நம்மோடு சாட்சியாக பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த சாட்சியை நமக்கு அனுப்பி கொடுத்தது சகோதரி விஜிலின் குமார் அவர்கள். இந்த சாட்சியை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்கிறவர் சகோதரி வைஷாலி நாராயண் ஷிர்சாகர். இவரது கணவரின் பெயர் சகோதரர் நாராயண் ஷிர்சாகர். இவர்களுக்கு 2 பிள்ளைகள். மூத்த மகளின் பெயர் கேட்கி, அடுத்த மகனின் பெயர் கேத்தன். இவர்கள் மகாராஷ்டிராவில் சத்தாரா மாவட்டத்தில் உள்ள போர்கால் என்ற கிராமத்தை சார்ந்தவர்கள். இங்கே பால்கர் மாவட்டத்திலே விரார் பகுதியிலே குடும்பத்தோடு வசித்து வருகிறார்கள். இந்த குடும்பத்தை சகோதரி செல்வி அவர்கள் ஆண்டவருடைய பாதையிலே நடத்தி கொண்டு வருகிறார்கள். சாட்சி இந்தியில தாங்க இருக்கு. கடைசி வரை கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு தமிழ்ல விளக்கமாக சொல்லுவேன். கண்டிப்பாக கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். எங்கே நாம் சாட்சியை கேட்கலாமா? प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं पालघर जिला के विरार शहर में रहती हूँ। मेरा नाम वैशाली क्षीरसागर है। पिछले 10 साल से मैं प्रभु में हूँ और 9 साल से मैं एक विषय के लिए प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा और मैं तीनों भी हम पिछले 25 सालों से अलग थे। क्योंकि मेरे पापा को करने करके रखा था, वो मंदबुद्धि हो गए थे और इस वजह से मेरे माँ और मैं और मेरे पापा तीनों भी हम अलग हो गए थे। पापा के साथ हम नहीं रहते थे और यही बात मेरे मन में हमेशा बचपन से चुभती थी, क्योंकि तभी जब हम अलग हो गए तभी मैं 9th स्टैंडर्ड में थी और दूसरे बच्चों को देखती थी, उनके माता पिता उनके साथ कैसे रहते, क्या करते, तो मुझे भी बहुत दुख हो जाता था। मेरा पापा का मुझे याद आता था कि काश मेरे भी पापा रहते, मेरे साथ रहते, तो मैं भी उनसे बातें करती थी। मैं भी मेरा मन की बातें उनसे खोल के बोलती थी। जो मुझे चाहिए वो मैं उनसे मांगती थी। ऐसे बहुत सारे विचार मेरे मन में आते थे और मैं दुखित होकर बहुत बार रोती थी। और जब मैं परमेश्वर में आ गई तो परमेश्वर से मैं प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, तू न्याय करने वाला परमेश्वर है, बिखरे हुए रिश्तों को तू जोड़ने वाला परमेश्वर है, आपसे सब कुछ संभव है और आप मेरा न्याय चुकाइए करके मैं परमेश्वर से मांगती थी। और 9 साल में प्रार्थना करते गई और यही विषय के लिए प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर आप हमें जोड़िए और जो मेरा पिता का करने का बंधन है, परमेश्वर आप उनको उस सारे बंधनों को तोड़ते हुए उनके बुद्धि को खोलिए, उनके मन में हमारे लिए प्रेम उत्पन्न करिए और वहाँ पर जाने के लिए हमारे मार्ग को तैयार करिए। क्योंकि जो करने किया था वो बाहर का लोग नहीं था, घर का ही लोग था। और इस वजह से मैं उन लोगों से डरती थी कि वो हमें हानि ना पहुंचाए। हमारा बल से हम वहाँ पर जाते तो ज़रूर वो निश्चय हमें हानि पहुंचाते थे, लेकिन मेरा भरोसा मेरा बल पर, मेरे बुद्धि पर नहीं था। इसके लिए मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया था और परमेश्वर से मांग रही थी कि प्रभु, वहाँ पर जाने के लिए आप मेरे मार्गों को बनाओ और आप मुझे बताओ, तब वो समय में वहाँ पर जाऊँगी, तब तक मैं नहीं जाऊँगी। ऐसा करके मैं ठान के बैठी थी और जिद पकड़ के नित्य प्रार्थना करती थी। जैसे वो विधवा स्त्री वो विधर्मी न्याय से हर रोज आकर प्रार्थना मांगती थी कि मेरा न्याय चुकाओ। वो बिना थके उनसे मांगते रहती थी और एक दिन तंग होकर उन्होंने उनका न्याय चुकाया। वही वचन मुझे सिस्टर के द्वारा हमारे कलेशा में आया था और वो वचन मुझे छू गया था। तब से मैं नित्य प्रार्थना करती थी परमेश्वर से कि प्रभु, आप ही कार्य करने वाले हैं, हमसे तो कुछ नहीं होगा लेकिन आपसे सब कुछ होगा। परमेश्वर ने मुझे हर एक जो वायदे किए थे उस विषय में, जो वचन दिए थे उसके अनुसार परमेश्वर ने कार्य किया। 25 साल के बाद मेरे पापा मुझे मिले। इतना अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किया कि ये असंभव ही था, होना ही नहीं था, क्योंकि
क्योंकि रिश्ता पूरा रीति से टूट गया था। मैंने 25 साल से मेरे पापा को नहीं देखा था, क्योंकि तभी मैं 9th स्टैंडर्ड में थी और अभी मेरा एज 39 रनिंग है। ये नामुमकिन ही था, मनुष्य के लिए तो नहीं हो सकता है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और परमेश्वर ने ये बात को मेरे जीवन में करके भी दिखाया, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमें बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है। वो हमारे जीवनों में कार्य करता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए हमें नित्य प्रार्थना करना चाहिए, कार्य कितना ही बड़ा हो, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए एक क्षण में, उनका समय आता है तो एक क्षण में ही सब कुछ पूरा कर देते हैं। आज मेरे पापा मेरे साथ आए हैं, मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ बातें करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से वो हमारे साथ मेल मिलाप में है। मेरे मम्मी से भी अच्छी तरह से बात करते हैं और बहुत सारी उनके अंदर से क्रियाएं दूर हो गई है। जो भी अंधकार की क्रिया था, जो भी उनके अंदर करने का कार्य था, बहुत सारे क्रियाओं से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और ये गवाही के द्वारा परमेश्वर आप हर एक को भी आशीष करे। आपके भी जीवनों में ऐसा कुछ संघर्ष रहेगा तो परमेश्वर से आप जरूर प्रार्थना करें। परमेश्वर निश्चय आपको उन सबों से छुड़ाएगा और आपके रिश्तों में भी मेल मिलाप और सुधार लेकर आएंगे और आपको उसमें बनाए रखेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद। ஆமென். நல்ல ஒரு சாட்சியை கேட்டோம் இல்லையா? பாருங்க, சாட்சி கொடுத்த சகோதரி வைஷாலி ஹிந்தில என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா, அந்த சகோதரி 9வது வகுப்பு படிக்கின்ற பொழுது அவருடைய தந்தை வீட்டை விட்டு சென்று விடுகிறார். காரணம் என்ன தெரியுமா? போட்டி பொறாமையில சொந்தக்காரங்க செய்த ஒரு மந்திரவாதம், அதாவது பில்லி சூனியம். அதனால அப்பா காணாம போயிடுறாங்க. ஆனா இந்த சகோதரி இப்பதான் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்பாக ஆண்டவரை அறிந்து கொண்டார்கள், ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அதுக்கப்புறம் பாருங்க, கடந்த 9 வருடமாக தன்னுடைய தந்தை திரும்ப வீட்டுக்கு வரணும், இந்த உடைந்து போன குடும்பம் ஒன்றாக ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு தொடர்ந்து ஜெபித்திருக்காங்க. அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? பாருங்க, லூக்கா 18ல ஒரு சம்பவம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது ஒரு நியாயாதிபதி இருந்தார். அவன் தேவனுக்கு பயப்படாதவன், மனுஷரை மதியாதவன். அந்த ஊர்ல தான் ஒரு விதவை இருந்தாங்க. அந்த விதவைக்கும் அந்த விதவையோட எதிராளிக்கும் ஒரு வழக்கு இருந்தது. ஆனா இந்த நியாயாதிபதி அதுக்கு தீர்ப்பு சொல்றதுக்கு ஆயத்தமாகவே இல்லை. ஆனா தொடர்ந்து இந்த அம்மா என்ன செய்யறாங்க, அவன்கிட்ட போய் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஒரு நாள் அந்த நியாயாதிபதி நினைக்கிறான், இனிமேல் இந்த அம்மா என்ன தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது, அதுக்காகவாது நான் தீர்ப்பு சொல்றேன் அப்படின்ட்டு என்ன செய்யறான், தீர்ப்பு கொடுக்கிறான். அப்ப இந்த பகுதி தான் சாட்சி கொடுத்த சகோதரருடைய மனதில் பேசி இருக்கிறது. அப்ப தொடர்ந்து இவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஜெபிக்கிறாங்க. கடைசியில பாருங்க, 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவருடைய தகப்பனார் திரும்பவுமாக வீட்டுக்கு வருகிறாங்க. இன்றைக்கு அந்த குடும்பம் சந்தோஷமாக சமாதானமாக இருக்கிறது. அதுல ஒரு பெரிய விசேஷம் என்ன தெரியுமா? இவங்களுடைய மகள் கேட்கி கூட நம்முடைய வார ஒரு சாட்சி நிகழ்ச்சியில சாட்சி சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதாவது தொடர்ந்து நாம ஜெபித்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், பலன் கிடைக்கும். அதைத்தான் இந்த சாட்சி நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது. எங்கே ஒரு வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கலாமா? அந்தபடியே தேவன் தம்மை நோக்கி இரவும் பகலும் கூப்பிடுகளாகிய தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களின் விஷயத்தில் நீடிய பொறுமையுள்ளவராயிருந்து அவர்களுக்கு நியாயம் செய்யாமல் இருப்பாரோ? லூக்கா அதிகாரம் 18 இறைவசனம் 7. And will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? Luke chapter 18 verse 7. வசனம் சொல்றத பாத்தீங்களா? தொடர்ந்து ஜெபிக்கின்ற பொழுது நம்முடைய தேவன் நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்டு நமக்கு பதில் கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார். பாருங்க, உங்க வீட்டுல கூட யாராவது காணாம போயிருக்கலாம், உங்க வீட்டுல கூட ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கலாம், தீராத பிரச்சனையாக இருக்கலாம். ஆனா நீங்க தொடர்ந்து ஜெபம் செய்தால் நீங்கள் அதற்குண்டான பலனை ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்வீர்கள். இன்றைக்கு சாட்சி கொடுத்த சகோதரியையும் அவரது குடும்பத்தையும், சாட்சி நமக்கு அனுப்பி கொடுத்த சகோதரி விஜிலின் குமார் அவர்களையும் அவர்களது குடும்பத்தையும், அவர்கள் செய்து வருகின்ற ஊழியத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற உங்கள் யாவரையும் தேவன் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். திரும்பவுமாக அடுத்த வாரத்தில் இன்னொரு புதிய சாட்சியோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்து வழிநடத்துவாராக. ஆமென்.